Hello everyone, welcome to Career Care, number one institution for all competitive examinations. If cracking a central government job is your only dream, here goes Career Care with an exclusive program for the CHSL examination. Right, so what's this CHSL examination? What's all this about? So first let's have a look over the CHSL examination. So once a year, Staff Selection Commission conducts a pan-India combined higher secondary level, so CHSL, which means combined higher secondary level examination for recruitment of various ministries, departments, organizations of the government of India. సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి సంబంధించిన మినిస్ట్రీస్ కానీ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ కానీ లేకపోతే ఆర్గనైజేషన్స్ విచ్ వర్క్స్ అండర్ దోస్ డిపార్ట్మెంట్స్ కానీ వాటికి సంబంధించిన ద ఎంట్రీ లెవెల్ జాబ్స్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా. So 6th November 2020, on that particular day, this notification was out, and in that notification, we are having three types of posts discussed. So one will be the lower divisional clerk and also junior secretariat assistant. So both will be of the same cadre, and then we'll be having the postal assistant as well as the sorting assistant. So these two will be related to all the departments which are working under our postal department. So at the same time we'll be also having this data entry operator. So three variety of posts which are discussed in that CHSL notification. So what is the qualification which is required for this particular examination? So it's very simple, sir. So 10 plus 2. So plus 2 or else the 12th standard examination adi ganaka మీరు పాస్ అయి ఉంటే if you cracked that if you're qualified for that examination, yes, you can apply for this CHSL examination. Right, so what are the important dates ganaka మనం చూస్తే, సో 6th నవంబర్న నోటిఫికేషన్ స్టార్ట్ అయితే మనకి 15th డిసెంబర్ వరకు కూడా మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో 15th డిసెంబర్ విల్ బి ద డెడ్ లైన్. సో టైర్ 1 ఎగ్జామినేషన్ వచ్చేసి 2021లో మనకి 12th to 27th ఏప్రిల్ వరకు కూడా ఈ ఎగ్జామ్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇన్ కేసు మనకి ఏజ్ లిమిట్ కనుక చూస్తే 18 to 27 ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ యాజ్ ఆఫ్ 1st January 2021. సో 1st January 2021 కల్లా సో 27 సంవత్సరాల లోపు వాళ్ళు 18 ఇయర్స్ క్రాస్ చేసిన వాళ్ళు, సో దే ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ రైటింగ్ దిస్ ఎగ్జామినేషన్, అండ్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్స్ ఆర్ అప్లికబుల్ యాజ్ పర్ ద డిఫరెంట్ క్యాస్ట్. లైక్ సో కేటగిరీ వైజ్గా మనకి ఏజ్ రిలాక్సేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట. ఎస్సీ ఎస్టీకి అయితే ఒక 5 years అండ్ ఓబీసీ అయితే ఒక 3 years ఆ మాదిరిగా. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ రెస్పెక్టివ్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్స్. సో ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ కనుక మనం చూస్తే విల్ బీ హ్యావింగ్ 3 stages in this examination. So the first one will be the tier 1 examination which will be of MCQ type. Right, so multiple choice questions ఉంటాయండి ఆబ్జెక్టివ్ టైప్లోని, అది కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామినేషన్. సో వన్స్ యూ క్రాక్ దట్ యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఎ డిస్క్రిప్టివ్ పేపర్ ఇన్ టైర్ 2 examination. There you might be having an essay or a letter writing, and then we'll be having the skill test or the typing test in the tier 3 level examination. Right, so ఒకసారి టైర్ 1 కి సంబంధించిన సిలబస్ గనుక మనం చూస్తే, so we'll be having English. So these are the topics which we'll be dealing in English, and then we'll be having reasoning, so general intelligence or reasoning. So these are all the topics which we'll be clearing and this particular reasoning. And then aptitude, so aptitude it comprises also the pure math. So pure math తో పాటు మనకి aptitude కూడా ఉంటుంది అన్నమాట. And then obviously we'll be having general studies. So ఎగ్జామినేషన్ కి సంబంధించిన ఈ ప్యాటర్న్ కనుక చూస్తే, సో ది ఎగ్జామినేషన్ విల్ బి హెల్డ్ ఫర్ 100 questions and 200 marks. Each question will be carrying 2 marks, and then so we'll be having also a negative marking, so half, like in the sense 0.5 అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ ద నెగిటివ్ మార్కింగ్. సో ఎక్స్పెక్టెడ్ కట్ ఆఫ్స్ కనుక చూస్తే మనం, సో 2019 సో ఆ ఇయర్కి సంబంధించిన కట్ ఆఫ్స్ చూస్తే అప్రాక్సిమేట్లీ డిఈఓకి అయితే మనకి 165 ఉంది అండి. సో ఐఎమ్ టాకింగ్ ఓన్లీ అబౌట్ ద జనరల్ కేటగిరీ. అండ్ దెన్ అదే కనుక డిఈఓ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్, సో కాగకి కాకుండా రిమైనింగ్ డిఈఓ అయితే, సో ఇట్ విల్ బి ఇట్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ 180. సో అండ్ దిస్ లోవర్ డివిజనల్ క్లర్క్, సార్టింగ్ అసిస్టెంట్ కానీ లేకపోతే పోస్ట్ అసిస్టెంట్ కానీ మనకి సో 150 140 around 140 is the cutoff, like in the last examination. So for the upcoming examination 2021లో జరిగే ఎగ్జామినేషన్కి మీరు పెట్టుకోవాల్సిన టార్గెట్స్ ఏంటివి అంటే, ఒకటి, సో లోవర్ డివిజనల్ క్లర్క్ కనుక క్రాక్ చేయాలనుకుంటే ఆబ్వియస్లీ 150 కన్నా ఎక్కువ స్కోర్ చేయాల్సి వస్తుందండి, బికాస్ థింగ్స్ హెస్ చేంజ్ డ్యూ టు దిస్ పాండమిక్. స్టూడెంట్స్ గాట్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఫర్ స్టడీయింగ్ దెమ్సెల్వ్స్. So obviously the cutoffs will be high anamata, and moreover people got to learn about what's the importance of getting a government job. So this is the most easiest way for you to crack a job in central government. So central government lo ganaka meer job crack cheyalante, ఇది one of the easiest way anamata. Clear?
because the questionnaire will be based on the basic level questions అనమాట. ఇన్ డెప్త్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఉండవు మనకి, సీజీఎల్ రేంజ్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఉండవండి. సో సిహెచ్ఎస్ఎల్ కాబట్టి క్వశ్చన్స్ విల్ బి వెరీ ఈజీ. అట్ ది సేమ్ టైమ్ ద కాంపిటీషన్ ఇస్ వెరీ హై. అప్రాక్సిమేట్లీ 20 lakh పైగా అప్లికేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయండి సంవత్సరం సంవత్సరం కూడా. కరెక్ట్. సో మనం కెరియర్ కేర్ ద్వారా చేస్తున్న ఈ ఎక్స్క్లూజివ్ ప్రోగ్రామ్, సో ద ఆఫ్లైన్ బ్యాచ్ విల్ బి స్టార్టింగ్ ఆన్ 9th December. సో 9th December వెడ్నెస్డేన మనకి ఈ ఆఫ్లైన్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుందండి. వ్యాలిడిటీ వచ్చేసి విల్ బీ హ్యావింగ్ 1 year వ్యాలిడిటీ. సో మీకు కోర్స్ వచ్చేసి దిస్ ఈజ్ ఎ 4-month కోర్స్. ఎవ్రీడే 2 hours ఆఫ్ లెక్చర్ ఉంటుంది. లెక్చర్ అయిపోయిన వెంటనే మీకు ఒక డైలీ టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తాం. దాంతోపాటుగా డైలీ టెస్ట్ అవ్వగానే దానికి సంబంధించిన ప్రాపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది. అట్ ది సేమ్ టైం ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా అయిపోయిన తర్వాత యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ ద స్టడీ హాల్ ఫెసిలిటీ. సో స్టడీ హాల్లో కూర్చొని యూ కెన్ ప్రిపేర్, యూ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్న తర్వాత యూ కెన్ డూ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ సిట్టింగ్ ఇన్ దాట్ స్టడీ హాల్. అండ్ ద ఫ్యాకల్టీ విల్ బీ అవైలబుల్ 24/7 for you in this particular institution. రైట్. సో యూ కెన్ ఆల్సో పర్చేస్ దిస్ ఆన్లైన్ కోర్స్. ఇప్పుడు చెప్పింది మీకు ఆఫ్లైన్ కోర్స్ అండి. సో ఆన్లైన్ కోర్స్ కూడా మీకు సిహెచ్ఎస్ఎల్ ప్రోగ్రామ్కి సంబంధించి అవైలబుల్గా ఉంది. సో యూ కెన్ అవైల్ దిస్ త్రూ దిస్ పర్టికులర్ క్యూఆర్ కోడ్ విచ్ ఐఎమ్ షోయింగ్ ఓవర్ హియర్. సో ఈ క్యూఆర్ కోడ్ ద్వారా మీరు you can download this particular career care mobile application and you can purchase that CHSL program, right? So that's about this CHSL examination. Keep in mind, so this is the most easiest way to crack a central government job, right? I'm signing off.